Hi friends, my name is Aswathy Vishal and welcome to my channel. Now freelance economy വളരെ അധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു area ആണ് and I know that lot of people are interested in freelancing. But why do people prefer freelancing? There is one major reason, അതാണ് നമ്മുടെ convenience. നമുക്ക് എത്ര amount of time invest ചെയ്യണം, എത്ര amount of time നമുക്ക് work ചെയ്യണം എന്ന power and control നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. Definitely ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ commitment കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ കൂടെ you have to work and give the output, but otherwise നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആ ചോയ്സ് ഇരിക്കുന്നത് when to work and how much to work and how much to earn. So sometimes നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ അധികം സമയം ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can work really hard and make more money than a regular 9 to 5 job. But at times if you feel like okay, this month I want to just take a break, you have the power to take that decision. So idana ഏറ്റവും വലിയ advantage in terms of a freelancer and an employee. So adine vettiyana innathe video. Today I'm going to share with you 5 amazing freelance ideas. So let's begin this video. ആദ്യത്തെ ഐഡിയ ആണ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് മെന്റോറിംഗ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസിഡറബിൾ amount of work experience ഉണ്ട് in your relevant field, like more than 5+ years of experience, നിങ്ങൾക്ക് coaching and mentoring എന്ന ഏരിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Even though there is lot of information in Google, ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്ക് coaching and mentoring വളരെ ബേസിക് നെസസിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. We know that we go to school, colleges, but after that, once you are out of our schooling system, നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is no teachers. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ sometimes we get stuck, we don't feel like moving forward in that career. So at that time namukku coaching and mentor is very important. So ningalku aa oru knack and passion undengal definitely you should consider coaching and mentoring as your career. Idil basic initial step എന്ന് പറയുന്നത് you should reach out to more people through LinkedIn. So basic ആയിട്ടുള്ള LinkedIn account നിങ്ങൾക്ക് വേണം. And when I say coaching and mentoring, credibility comes to a big picture. So നിങ്ങളുടെ credibility നിങ്ങൾക്ക് showcase ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is through your skill, that is your work experience. ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് LinkedIn എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ showcase ചെയ്യേണ്ടത്. So first step is to create your LinkedIn account and then reach out to people and upload lot of useful contents, and that's how you will start with your marketing, and then you have to connect a lot of people. അതിൻ്റെ second major step ആയിരിക്കും to make a website. ഈ രണ്ട് steps നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ coaching and mentoring you can do great work in freelancing. രണ്ടാമത്തെ amazing freelance idea is helping people build resumes. ഇത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് because I did this for almost over a period of 1 year, and ഞാൻ ഈ റെസ്യൂമെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in terms of resume building, LinkedIn optimization. So ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലാണ്. So if you are really good at writing and understanding the job market, then this freelance idea is great for you. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം as I said, writing skill is a must, but how will you reach out to people? So നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു LinkedIn community അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക by helping people understand the importance of resume, and അതുപോലെ തന്നെ creating the need that ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് റെസ്യൂമിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. That's how you are going to build your credibility. So resume building എന്ന് പറയുന്ന opportunity immense ആണ്. ഞാൻ ഇത് ഒരു വർഷം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി that there is lot of people who want to have a basic resume. So നമ്മൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I charge people who have low experience, 0 to 2 years of experience, 2 to 5, and then executive levelsന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ, ബിക്കോസ് യു ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് സംബഡി ഗെറ്റ് ദെയർ ഡ്രീം ജോബ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ജോബ് മാർക്കറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ റെസ്യൂമെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് എ വെർച്വൽ ലൊക്കേഷൻ. സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെർ പീപ്പിൾ വിൽ റീച്ചസ്, അതല്ലാതെ തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു മോർ പീപ്പിൾ, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം.
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈവൻ ദോ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലും നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വെബ്സൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലേൺ കോഡിംഗ് ടു ഡു സോ ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് വഴിയാണ്. ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ലീഡിംഗ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ കമ്പനിയാണ്. ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് വേർഡ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് സെർവർ ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ആസ് ഇൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡ് ടൈം ആണ് ഫോർ സെർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ റാങ്കിങ്ങും ഹൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് SSL സെക്യൂരിറ്റി ഹോസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജ് കിട്ടും. SSL സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസ്റ്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ കാഷിംഗ് ആൻഡ് CDN ഫോർ ഓൾ വെബ്സൈറ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ SEO ടൂൾസും കിട്ടും, നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ട്രാഫിക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ബിഗിനിങ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ചോയ്സ് പ്ലസ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ എടുക്കുക. അത് ഈസി ഓൺ പോക്കറ്റ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സേവിങ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 36 മന്ത്സിന് വരെ പ്ലാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, എങ്ങനെ ഒരു ഈസിലി വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫ്രീലാൻസിങ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്, ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. മൂന്നാമത്തെ മേജർ ഫ്രീലാൻസിങ് ഐഡിയ ആണ് വീഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം എ മേജർ തിങ്. ബട്ട് പ്രയർ ടു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ വിഷ്വൽ കോണ്ടന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബി ഇറ്റ് ഇൻ വെഡിങ്സ്, ഈവെന്റ്സ്, കമ്പനീസ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഇഫ് യു ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ്സ് ത്രൂ photography or videography, then this is one of the good freelancing idea which you should consider. സോ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏത് ഏരിയയിലാണ് വീഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. സ്മോൾ സ്കെയിൽ കമ്പനീസ്, ഒരു മിഡ് സ്കെയിൽ കമ്പനീസ് വരെ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്. കാരണം വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഹൗസ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ കിട്ടും, ഈ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ സ്മോൾ കമ്പനീസിലാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് ടു ഹാവ് സ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് പ്ലസ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് യു നോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ഈസ് എൻ അമേസിംഗ് സ്കിൽ. ഇത് കമ്പനീസിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈക്ക് ദർ ആർ ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൂ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷണൽ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓർ എ വീഡിയോഗ്രാഫർ ടു ഡു തിങ്സ്. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർലി ബേസിസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓർ മേ ബി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഓർ എ കമ്പനി. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിന് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനാണ് വെക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗുഡ് റാപ്പോ, നിങ്ങൾക്ക് 2-3 കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്ലയൻസിന് കിട്ടിയാൽ മതി, യു ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രീലാൻസിങ് ഐഡിയ ആണ് ഇഫ് യു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ്സ് ത്രൂ യുവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി സ്കിൽസ്. നാലാമത്തെയാണ്, സിൻസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, ബിഗ് കമ്പനീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഗെയിൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി, സ്മോൾ സ്കെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി, മിഡ് ലെവൽ കമ്പനീസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വെരി ടെക്നിക്കൽ ജോബ് റോൾ. ഇതിൽ നമുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് കോണ്ടന്റ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് basically consists of SEO, Google Ads and social media and even website and app development. ബിക്കോസ് ഇതിൽ വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻ 2-3 കീ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് ദം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് മണി. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ യു യൂസ് ദിസ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മോർ ഫുഡ് ഫോൾസ് ഓർ മേ ബി മോർ എൻക്വയറീസ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി.
responsibility. So ഇതാണ് digital marketing it's all about. It's very technical job, but if you like it, then you should definitely think about freelancing. അഞ്ചാമത്തെ awesome freelance idea is becoming a nutritionist. So nutritionist and dietitian രണ്ടും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. So I am going to just talk about nutritionist. So once you are learned and trained as a nutritionist, നമുക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. സോ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ട്രെയിനിങ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ന്യൂട്രീഷണൽ ട്രെയിനിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രൂ ഗുഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ്. സോ ആ ട്രെയിനിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് യു ലവ് ദിസ് ഏരിയ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രീലാൻസിങ് ആസ് എ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി മാത്രമായിട്ടല്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ tie up with lot of fitness trainers and companies and work on timely basis. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം and then you can work as per your convenience. So I hope നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5 freelance ideas ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. And these freelance ideas are something which are already existing. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു just ഒരു confidence booster ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. Because I have seen people doing it and earning good amount of money both in India and abroad countries. Freelance എന്ന് പറയുന്നത് it's not just like a month you can earn a lot of money. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു amount of time initially invest ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം റീച്ചിങ് ഔട്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആക്ച്വലി ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഡു ദിസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമെന്റ്സിൽ അറിയിക്കുക. ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് എ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോ ഫോർ ദിസ്. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5 ഐഡിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനിയും in detail ആയിട്ട് അറിയണം, or there are some details which you want to focus on, definitely എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിങ് ചെയ്യുക. I will be definitely helping you out. Thank you so much for watching this video. All the best wishes.